नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करावली न्यूज़ नेटवर्क की आज की खुसूसी वीडियो रिपोर्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान नसीमुल गनी शाहबंदरी। आज की वीडियो प्रोफेसर आर.एस. नाइक की तहनीत, जिसे जमात इस्लामी हिंद भटकल और सद्भावना मंच भटकल की जानिब से की गई। उन्होंने अंजुमन डिग्री कॉलेज भटकल में तकरीबन 24 बरस तक अपनी कीमती खिदमात अंजाम दी। अपने तदरीसी सफर का आगाज उन्होंने बतौर पार्ट टाइम लेक्चरार किया और 6 बरस तक पूरी लगन और मेहनत के साथ तदरीसी फराइज अंजाम दिए। सन 2007 में उन्हें कन्नड़ा डिपार्टमेंट के सरबराह HOD की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2007 से 2025 तक उन्होंने निहायत खुश असलूबी, दियानतदारी और बसीरत के साथ शोबा कन्नड़ा की क़ियादत की और इसे इल्मी व इंतज़ामी एतबार से मजबूत बनाया। अपने तवील और शानदार करियर के दौरान वो तलबा, असातिज़ा और इदारे के लिए हमेशा मशअल राह रहे। अब वो अपनी खिदमात से सुबुकदोश हो रहे हैं, मगर उनकी मेहनत, करदार और खिदमात एक रोशन वर्से की सूरत में हमेशा याद रखी जाएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगी तो अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में देना न भूलें। तब तक अपने दोस्त को इजाजत दें। आदाब। और आज के सम्मानित अंजुमन डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड होने वाले मोहतरम हमारे प्रोफेसर आर.एस. नाइक साहब, जमात इस्लामी भटकल और सद्भावना मंच के तहत आज ये महफिल सजाई गई है। चूँकि प्रोफेसर आर.एस. नाइक साहब जो हमारे बहुत करीब रहे, जमात के और सद्भावना मंच के, तो उनकी बहुत बड़ी खिदमत है भटकल के लिए। इसके इतराफ़ में, इसके एजाज़ में हम लोग आज जो है जमात और सद्भावना मंच की जानिब से उनका एक छोटा सा तहनीत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और उनका हक़ भी है कि वो उसके हक़दार है कि उनको तहनीत करें। आज हम जिस शख्सियत को अलविदा यानी फेयरवेल के तौर पर ही समझिए, वो भटकल इंशाअल्लाह उसके बाद रिटायरमेंट के बाद छोड़ेंगे, अलविदा ही जलसा है। तो जिनको हम अलविदा कहने जा रहे हैं वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाले एक बड़ी हस्ती हम कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर आर.एस. नाइक साहब की। सर का मुख्तसर तारुफ पेश करना मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर आर.एस. नाइक साहब भटकल के अंजुमन डिग्री कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर में कई दहाइयों तक कन्नड़ा जुबान के उस्ताद रहे और 2011 से शोबे कन्नड़ा के सरबराह HOD ऑफ कन्नड़ा डिपार्टमेंट के HOD वो रहे हैं, उनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 1965 की पैदाइश है उनकी। अंकोला, कुमटा और मैसूर में तालीम हासिल की और कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ से KUD से MA हासिल की, MA की डिग्री हासिल की। अदब, तहकीक, तनकीद और शायरी चारों फील्ड में वो माहिर हैं। हर मैदान में
सर की पहचान रही है। यानी राइटर भी है, शायर भी है, स्टोरी राइटर भी है, सब कुछ है आप। इसके अलावा इनकी तहरीरें निसाब कुतुब और तहकीकी मज़ामीन कन्नड़ा अदब में एक नुमाया मुकाम रखते हैं। लेकिन आज हम इन्हें सिर्फ एक प्रोफेसर की हैसियत से नहीं, एक प्रोफेसर की हैसियत से नहीं, बल्कि हम उनको एक समाजी कारकुन, समाजी खिदमतगार की हैसियत से खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। सर, आप सद्भावना मंच भटकल के फाल और गुण रहे हैं। हम जब भी आवाज़ लगाते हैं, चाहे वो 10 आदमी की गैदरिंग हो, वहाँ पर वक्त से पहले सर जो है हाजिर रहते हैं। जितने भी हम प्रोग्राम किए, हमारे प्रोग्राम में पहली एंट्री होने वाली पहली शख्सियत आप रही। ये मैं उनके क्या मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। आप लोग भी जानते हैं, जहाँ भी हमारा प्रोग्राम रहा 5 बजे अगर टाइम दिया जाए, उनको वक्त की पाबंदी के साथ वो हमारे प्रोग्राम में शामिल करते थे। हमारे अफराद बहुत लेट आते थे, लेकिन आप जो है हमारे प्रोग्राम में वक्त की पाबंदी के साथ आप तशरीफ लाते थे। और जमात इस्लामी हिंद भटकल के तकरीबन हर तालीमी, समाजी और फिक्री प्रोग्रामों में आपकी शिरकत हमारे लिए हौसला, रहनुमाई और एतमाद की सबब बनी है। सर, ನೀವು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದ ಗುರುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಮಾಜದ ಗುರುವಾಗಿದ್ದೀರಿ। ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಜಾತಿಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ। सद्भावना मंच के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ तबकात के दरमियान भाईचारा, मुकालमा यानी डायलॉग वगैरह जो हम किए हैं, और हमारी को फ़रोग देने में आपका किरदार खामोश मगर बहुत मौसर रहा है। सर, आपने हमें ये सिखाया कि सद्भावना सिर्फ तकरीरों में नहीं बल्कि किरदार में होनी चाहिए। आज आप सरकारी खिदमत से रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन हम जमात और सद्भावना मंच के तरफ से ये पूरे यकीन के साथ कहना चाहते हैं कि आपकी समाजी और फिक्री खिदमत कभी रिटायर्ड नहीं होगी। यानी डिपार्टमेंटल तो आप रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन आपकी समाजी खिदमत और आप जो काम किए वो रिटायर्ड नहीं हो सकते हैं। ನೀವು ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ सौहार्दते सेवेಯಿಂದ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ निवृत्तरागलारे। आखिर में जमात इस्लामी भटकल और सद्भावना मंच भटकल की जानिब से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत, सुकून और इज्जत व वक़ार से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। सर, आप हमारे प्रोग्रामों में मेहमान नहीं थे, आप हमारी तहरीक का एक हिस्सा थे। जमात इस्लामी जो आंदोलन चलाए, जमात इस्लामी आंदोलन ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಆಂದೋಲನದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಇದ್ರಿ ಸರ್। ನೀವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರಿ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಯು, ಟ್ರೂ ಸದ್ಭಾವನಾ ಸೇವಕ್। ನೀವೊಬ್ಬ ಸದ್ಭಾವನಾ ಸೇವಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದು ನಾವು ಈ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಹಾಜರಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಹಾಗೆ तमाम ಕೂಡ आप तमाम को भी मैं इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। तो आपको गावाना अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला आलिहि वसल्लम वाला। मुझे यहाँ पर मकाम दिया, इस मौके पर मेरे मकामी और जनाब के जिम्मेदारों का मशहूर है। देखिए, हमारे आईएस बैंक से ताल्लुकात 2011 से हैं। 2011 से जब हम बहसियत दुनिया के लेक्चरर में हमारा अंजुमन पी कॉलेज में जब हमारा तकर्रुर हुआ, तो डिग्री कॉलेज में बहसियत गेस्ट लेक्चरर की
मेहमान लेक्चर की दुनिया के लिए जाना होता था 2011 से ही। उस वक्त से हम सर को देख रहे हैं, सर से हमारे ताल्लुकात हैं और अच्छी मोहब्बत है सर से। हत्या कि जब डिग्री कॉलेज से हमारा डिग्री किसी कॉलेज में जाना हुआ तब भी हमारे ताल्लुकात रहे। तब भी जब नैक का काम होता था, नैक का एंड होता था, तो हमारे मुश्ताक सर प्रिंसिपल, सारे प्रिंसिपल और हमारे सारे नायक हमारे सर सारे नायक और मंजुनाथ सर वगैरह उन्होंने कहा कि हम सर को बुलाएंगे, मौलाना जहाँ से दुआ करेंगे, नैक का काम हो रहा है। तो हम जिस डिग्री कॉलेज में थे तब भी वो हमको बुलाते थे, बुलाना होता था, ये हमारी मोहब्बत और चाहत थी। देखिए लोग कहते हैं कि तजुर्बात का कोई नियमुल बदल नहीं हुआ करता। लोग कहते हैं, मशहूर मुहावरा है, तजुर्बात का कोई नियमुल बदल नहीं हुआ करता। लोग कहते हैं भाई सीट खाली हो गई, भरपाई हो जाएगी, पूरा हो जाएगा, ये बेकार है। ये बात कहना बेकार है कि सीट खाली हो गई, जगह खाली हो गई, आसामी खाली हो गई, उसकी जगह अच्छे लोग आ जाएंगे, ये कहना आसान है। लेकिन तजुर्बात का कोई नियमुल बदल नहीं हुआ करता। अनुभव का, एक्सपीरियंस का जो साल हर साल का होता है उससे तलबा महरूम होते हैं। बड़ा नुकसान होता है कॉलेज को भी और शहर को भी, मुल्क को भी नुकसान होता है। और मजबूरी है, रिटायरमेंट की एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मजबूरी है। और हम देखते हैं यूनिवर्सिटियों में तजुर्बाकार असattar की और अहमियत होती है। बास जगह 70 रिटायरमेंट होता है, 75 रिटायरमेंट, बड़ी यूनिवर्सिटियों में 75 साल रिटायरमेंट होता है। क्यों? जानते हो कि आदमी जितना तजुर्बाकार होगा इल्म के मैदान में, नॉलेज के मैदान में, टीचिंग के मैदान में, उनका कोई निमंत्रण नहीं हुआ करता, लोग जानते हैं। दूसरी बात देखिए, हमने देखा जिस तरह अभी रजा सर ने कहा कि वक्त की पाबंदी के मामले में हमने सर को देखा कि मैं भी कॉलेज में जल्दी आता था वक्त पर, देखता हमारे वक्त 9 बजे से पहले 8:45 बजे हाजिर। ऐसे कौन लोग होते वक्त की पाबंदी करने वाले? अगरचे उनका जॉब था, गवर्नमेंट का जॉब था, कोई कुछ भी नहीं सकता, मैनेजमेंट उन पे ज्यादा रद्द होकर भी नहीं कर सकता, कदम भी नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट में बहुत सी सहूलियात होती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि वक्त पर बहुत ज्यादा बहुत ही पाबंद। इसी चीज हमारे में तहरीकी लोगों में भी मैं ऐसे हीरो को चॉइस किया है उन्होंने, हमारे रजा सर ने, रऊ सर वगैरह ने, कि उनको जाना कि कॉलेज में ऐसे बासलाहियत और काबिल आदमी हैं, उनको कुरान पोर्शना में खींचना चाहिए, लाना चाहिए। ये भी उनका कमाल है कि ऐसी शख्सियत को आदमी ढूंढे, तलाश करे और अपनी सोशल काम और सोशल सर्विसेज में उनको मुंसलिक करे। ये भी बड़ा काम है। देखिए अभी सर के बारे में कहा रजा साहब ने, उनका इल्म, उनका नॉलेज और उनकी किताबत, उनकी तहरीर और तकरीर पर उनकी सलाहियत बेहिसाब। देखिए दुनिया में इल्म वाले बहुत हैं, लेकिन हिल्म वाले बहुत कम होते हैं। हम्बलनेस या डाउन टू अर्थ, ये बहुत कम लोग। इल्म आने के बाद इंसान को बार बार फख्र आ जाता है, घमंड आ जाता है। लेकिन हकीकी इल्म, जो इल्म की जिनके अंदर गहराई है असल नॉलेज जिनके पास है, वो हमेशा झुके रहते हैं। देखिए दरख्त को आपने देखा होगा, दरख्त जितने फलों से भरा हुआ होगा वो उतना ही वो दरख्त जो है भारी भरकम होगा, झुका हुआ होगा। लेकिन दरख्त अगर फल से खाली होगा तो उठा हुआ होगा। तो हमने देखा सर के अंदर, देखा हमने इल्म भी और हिल्म भी, बुर्दबारी भी, हम्बलनेस भी, नॉलेज के साथ साथ ये हमने देखा। चौथी चीज हमने देखी, जिस तरह रजा सर ने कहा, अमन और शांति के प्रचारक, अमन और पीस और शांति के प्रचारक। ये सिर्फ कौलन ही नहीं, बोलकर ही नहीं, जुबानी ही नहीं, अमली तौर भी हमने सर को देखा है कि इतनी मोहब्बत से पेश आते, इतने एहतराम से पेश आते। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पेपर चेकिंग के लिए जाना होता, देखिए तो हम सर से मुलाकात होती और एक पेपर चेकिंग के लिए बात होता है कि अपने सब्जेक्ट के माहिर को ही बुलाते हैं, पेपर सेटिंग के लिए सब्जेक्ट के माहिर को बुलाते। तो जब भी हमारा जाना होता सर को हम वहाँ देखते, तो वहाँ भी हम अपने काम में होते, पेपर निकालने में खुद आकर सलाम करते और खैर खैरियत पूछते, कब आना हुआ। इतने बड़े आदमी, उनको पूछने की जरूरत नहीं, उनके चाहने वाले यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा है, फिर भी करीब आकर पूछते, खाए नाश्ता, खाए खाना हुआ। तो मैंने देखा अमन और शांति के प्रचारक। और तीसरे हमने देखी समझ ये न मुझे कि 2 बच्चों ने मुझे कहा, मुझे नहीं मालूम सर का रिटायरमेंट हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, वक्त हो गया है। 2 बच्चों ने 3 दिन पहले मुझसे कहा, क्या कहूँ सर, हमारे सर देखिए उनका रिटायरमेंट आ रहा है, RS नायक का रिटायरमेंट आ रहा है, कितने अच्छे आदमी थे, हमारी फीस उन्होंने भरी सर कहने लगे। हम
हमको बैंक से लोन लेना पड़ता, कर्ज भरना पड़ता। 2 बच्चों ने हमसे कहा, और कितने बच्चों की फीस अदा कर रहे होंगे? 2 बच्चों ने हमसे कहा सर देखिए जा रहे हैं, कितना नुकसान है इदारे को, रिटायरमेंट हो रहा है, हमारे पास पैसा नहीं था फीस भरने के लिए, सर ने फीस अदा की हमारी तरफ से, और हमसे कहा जब चाहे जब सहूलत हो जाए अदा करना। 1 साल के बाद हमने अदा किया था। 2 बच्चों ने कहा तो कितने बच्चों की फीस अदा कर रहे होंगे? अगर जो गवर्नमेंट जॉब तो अल्लाह ने दिया भी है, लेकिन ऐसे खर्च करने वाले समाजी खिदमत और तालीम में कम लोग होते हैं। अब फिर जिस तरह रजा सर ने कहा इनका रिटायरमेंट नहीं हुआ, मैं कहता हूँ अभी इनका शुरू हुआ है। हमारे यहाँ रिटायरमेंट नहीं होता। इमाम अहमद ने कहा था मअल महबरा इलल मकबरा, कलम दवात के साथ हमारा ताल्लुक कब्र तक है, मौत तक है। तो इंसान का इफादा और इस्तिफादा मौत तक जारी रहता है। तो सर का मैं कहता हूँ कि रिटायरमेंट नहीं हुआ, अभी और आगाज हुआ कि लोग फायदा उठाएं उनकी तहरीरों से, तकरीरों से, समाजी खिदमत और उनकी तमाम खिदमत से। ये कुछ बातें थी, वक्त भी हो गया, तमाम हजरात को भी कहना है। मैं इस मौके पर जमात के जिम्मेदारान का, अमीर मकामी का, रजा सर का सबका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ बातें कहने का मौका दिया। आपका आर्टिकल हमेशा एक सीरत पर, रसूलुल्लाह की सीरत पर आपने आर्टिकल लिखा है। कई सारे इस तरह का आर्टिकल उन्होंने लिखा है सीरत पर। आपको अंदाजा होगा कि इनकी शासियत कैसी है। आइए सर ऊपर आइए। सर के ताल्लुक से जो सिफारिशनामा हमने लिखा है कन्नड़ में है, जस्ट उसको आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್.ಎಸ್. ನಾಯಕ್, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜುಮನ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮಾನ್ಯ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವ ನಮನಗಳು. ನೀವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರೆಗೂ ನೀವು ತೋರಿದ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಷ್ಠೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಸೃಜನಶೀಲ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳು, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಲೇಖನಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬರಹಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಭಾಷಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನೀವು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯರು. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪನ ಜೀವನವು ನುರಿತ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸುಂದರ ಶಿಲ್ಪದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾನಿವೃತ್ತಿಯ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 28/12/2025 ಭಟ್ಕಳದ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವು ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಿ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ್ ಭಟ್ಕಳ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ್ ಮತ್ತು ಜಮಾತೆ ಹಿಂದ್ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎರಡು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಘಟನೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದು ಇದೆ. ಎರಡೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡಿ ನನಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿ, ಸದ್ಭಾವನ ಮುಂಚಿತ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ನಾನೊಬ್ಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ. ಇನ್ನು ಜಮಾತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದ್ಭಾವನೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಂಚುವಾಗ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅದು ನೀಡಿ, ಈ ಎರಡೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಹಿಂದೂವಾಗಿ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಆಗಿ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಘನವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಎರಡೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಟ್ಕಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಭಟ್ಕಳ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ 1992ರಿಂದ 98ವರೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಆವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಬರೋದು, ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಹೋಗುದು, ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಬರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಕಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಲ. ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳು, ಚಿತ್ರರಂಜನ ಕೊಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇತ್ತು. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಗಲಭೆಯಾದರೂ, ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಹಳ ಸುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆದರೂ ಒಂದು ಆರಂಭ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಡವರು ಬಹಳ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ಅನ್ನವನ್ನು ಅವರು ಆವತ್ತೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಹೋದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಆತಂಕದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾನು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಇಂತಹ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಮಾತೆ ಇರಬಹುದು, ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಿತ್ರ ಇರಬಹುದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಯಾವುದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನು ಅಥವಾ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದೇನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 100 ಪಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಟ್ಕಳ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ
ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಿತ್ತಾಟ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳದ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸದ್ಭಾವನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಮಾತೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯವರು ನನಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಏನೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಗಂಧಕಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ, ಗೋಡೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಗಂಧಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕಬೇಕು, ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಂಧಕಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಗೋಡೆಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಡವಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದ ಏನು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು, ಕೂಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎರಡೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದು 5-6 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ತಿಳಿದಿರೋ ಅದು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಂತ ನಾನೇನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗಿಂತ ಹೃದಯವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಲಾಗಿ ಹೃದಯವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬಹಳ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೃದಯವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹೃದಯವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಆಗಾಗ ಇದು ಮಸೀದಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದು ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು: ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ಬಿಸಿಲು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆದರೂ ನಾನು ಮಸೀದಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತೀವಿ ಅದು ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೊಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಣಿಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಭಗವತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಊರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
ಇದು ಬಹಳ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಧರ್ಮರಕ್ಷಕರು ಎನ್ನುವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ಅವರು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅವರು ನಡೆಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಅದೇ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಧರ್ಮ ದೇವರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಂತೆ ಚಂದ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಚಂದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ ರಾಧಾಂತ ಮಾಡುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರು, ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರು. ಏನು ಸಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಕೂತು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಖ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾಚಿಕೆ. ಈ ಮುಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತು ನೋಡಿ. ತಪ್ಪು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು, ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾವು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡುವವರೇ ಬೇರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸೋದಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಭಾವ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳು ನನಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲಿಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗುರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಆಯಾ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಹಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಪಠ್ಯವನ್ನು ವ್ಯವ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಇವುಗಳು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ದಾರಿ. ಆದರೆ ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಮಾನವತ್ವದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಿತ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ವೈಚಾರಿಕತೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ನಡತೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನಂತವರಿಗೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಕ್ಕ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಸರಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕಚೇರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ಸಹಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮಗಳು ಸಹಿತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಕೈಕಾಲು ಮುರಿತದೆ, ಅವಹೇಳನಗಳು, ದ್ವೇಷಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾದ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ವೈರಸ್ ಅಂಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ದೂರ ಸಹಿತ ತೆರಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ದಾರಿಯು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಇರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರೇ ಇರಲಿ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಮಾನವರು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸದಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋಣ, ನಿಂತ ಹೋಗೋಣ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. 1.5 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ತರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಆ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಡ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆಂದಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मुख्तसरन मैं आपके सामने प्रोफेसर RS नाइक ने आज न जाने ये मालूम कि बहुत दिन खोल कर उन्होंने अपनी उनकी तमाम बातें आपके सामने रखी। गर्चे की ज़ुबान का मसला, क्योंकि मैंने अक्सर उनको कॉलेज वगैरह में देखा 5-10 मिनट में वो अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं, हालात को देखकर बात करते हैं। लेकिन यहाँ आज उन्होंने हालात को देखकर नहीं बल्कि अपने दिल की बात की। तो कुछ बातें आपके सामने रखने की, उनकी जो बातें रही वो आपके सामने रखने की कोशिश की। इस वक्त जमात इस्लामी हिंद हो या सद्भावना मंच, ये मेरी ज़िंदगी के लिए दोनों जमातें अहमियत रखती हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा अपने प्रोग्रामों में मुझे साथ रखा, मुझे मौका दिया है। उसी तरह से सद्भावना मंच ने भी, मैं इन दोनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। करीब 25 साल से मैं भटकल में हूँ
92 से 97 तक मैंने यहाँ पार्ट टाइम के तौर पर काम भी किया है। फसादात का ज़माना हमने देखा, चिदंबरम के कत्ल को लेकर जो कुछ भी हुआ वो मेरे आंखों के सामने है। लेकिन एक बात कहना ज़रूर चाहता हूँ कि अमीर हर हाल में अमीर रहता है और खुश रहता है, गरीब इन हालात से और गरीब हो जाता है। इस बात को हम समझें तो बेहतर होगा। एक खौफनाक माहौल जो था जिसको हमने देखा था, उसी को बदलने के लिए जमात इस्लामी हिंद ने और सद्भावना मंच ने काम किया है। वही मकसद को लेकर उन्होंने काम किया है। इस मौके पर मैं ये बात आपके सामने रखूं कि इन 25 सालों में मैंने भटकल ने मुझे क्या दिया और मैंने भटकल को क्या दिया, ये कहना मेरे लिए यकीनन बड़ी बात होगी कि मैं भटकल को देने से ज्यादा भटकल ने मुझे जितना दिया हूँ उससे 100 गुना ज्यादा मुझे दिया, प्यार दिया है, एतमाद किया है और मेरी तरक्की में भटकल का एक अहम किरदार जरूर, और मुझे उससे ज्यादा और क्या चाहिए। ये सब जो आज मेरी शख्सियत आपके सामने है, इसका असल वजह यह है कि अंजुमन ने मुझे काम करने का मौका दिया। पसे पर्दा जो मेरी शोहरत, मेरी तरक्की, ये जो प्यार, जो एतमाद मुझे मिला है, इसकी अहम वजह अंजुमन हामिद मुस्लिमीन। हालात दिगरगू हैं, दीवारें खड़ी की जा रही हैं, गड्ढे खोदे जा रहे हैं। हम सबको इन दोनों को गिरा करके, गड्ढों को भर करके तामीर इंसानियत का काम करना है। दुनिया में अकल वाले बहुत मिलेंगे लेकिन दिल वाले बहुत कम हैं। जब तक दिल वालों की तादाद ज्यादा होगी तो दुनिया अपनी फितरत पर आएगी, क्योंकि मैं फितरत से प्यार करता हूँ। मस्जिद दर्शन का भी मुझे मौका दिया गया, मैं न चाहते हुए भी मस्जिद दर्शन जाता हूँ, मंदिरों की तामीर के लिए भी मदद करता हूँ, लेकिन मेरा जो मामला है वो फितरत से, नेचर से प्यार। और हकीकत यह है कि धर्म के रक्षक जो कहते हैं, उन्हीं से धर्म को खतरा है। आजकल जो हालात हो रहे हैं उनको अगर मैं अकेले तन्हाई में बैठकर भी जब उन्हें देखता हूँ तो गर्चे के वहाँ कोई भी नहीं है, तब भी मुझे शर्मिंदगी होती है कि ऐसे वाकयात इस जमीन पर हो रहे हैं। मैं एक टीचर होने के साथ, लेक्चरर होने के साथ साथ मुझे मौका मिलता है तो मैंने हमेशा अपने नसाब में जो कुछ भी है उसके साथ हमेशा अपने शागिर्दों को इंसानियत का दर्स दिया है। और मुझे खुशी है कि जिनको मैंने जो कुछ भी सिखाया था वो आज मेरे सामने उस रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। एक उन्होंने अपने नजरिए की एक बात कही कि दुनिया में हर चीज अपडेट होती है, उसी तरह से धर्मों को भी अपडेट होना चाहिए। एक आखिर में उन्होंने एक बात ये कही कि रिटायर होने के बाद मैं करीब के ही अंकोला में रहूंगा, कोई दूर नहीं है। जब भी आप ऐसे प्रोग्रामों में मुझे दावत देंगे मैं यहाँ पर हाजिर रहूँगा। ये पूरा उनके किताब का तर्जुमा था जो मैंने आपके सामने रखा। दो बातें मैं इस वक्त अपने तौर पर रखना चाहता हूँ। जाफर मौलाना ने कहा कि कई बच्चों की तालीमी फीस बगैर किसी मालूम होने के उन्होंने अपने तौर पर भरी। ये हमको अभी आखिर में मालूम, अब तक इन 17 सालों में कभी हमको पता भी नहीं चला था, क्योंकि आमतौर पर देने वाला क्या करता है, तलब के पास जाकर देता है। लेकिन इनका काम ये था कि इनका चैम्बर अलग है, वहाँ बुला देते, बात करते करते उसके हाथ में उसकी फीस देकर भेज देते। कमर भी यहाँ मौजूद है, इसके गवाह रखे। दूसरी बात यह है कि सीनियर आदमी जितना होता है उतना ही अपने फर्ज से दूर होता जाता है। लेकिन आखिर तक भी हमने देखा अपने काम, अपने फर्ज में न होने 1 मिनट भी देरी नहीं कर पाता आदमी। क्लास लेने में हो, वक्त पर आने में हो, अब जाने में भी वक्त होने के बाद भी वो निकलते, वक्त से पहले आते। हालांकि इनकी क्लास में 5 अच्छे बच्चे ही होते, लेकिन नजरअंदाज करके छोड़ते नहीं थे, बल्कि बाकायदा अपनी क्लास वो करते रहे हैं आखिर तक की। डिसिप्लिन आदमी है, शरीफ है, सादगी वाला है। और अभी रजा मानी साहब ने जो सिपाहीनामा में जो बातें कही, उस तरह की अगर बातें कोई दूसरे के साथ होती तो वो पूरे हिंदुस्तान, कर्नाटक में अपने आप को कई अवार्ड्स का मुस्तहक बनाता। लेकिन जिसका यूनिवर्सिटी में निसाब की किताबें हों और आज भी वो अपनी सादगी के साथ है, और इसके साथ सीखने वाले लोगों ने अवार्ड्स लेकर आगे गए। तो ये सादगी है सर के हमारे सामने। हम खुशी का इजहार करते हैं कि वो यहाँ आए और हमारी शरीयत को कबूल किया, आगे भी इंशाअल्लाह वो हमारा साथ दे जाए।
आखिर में मैं मेरे मुताबिक मौलाना साहब जुबैर से दरख्वास्त करता हूँ ಇವತ್ತು ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರುವುದು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರ ವರ್ತನೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೇ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾತ. ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಿದೆ ಸರ್. ಈ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು. ಇದರ ಆಚೆಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರು. ಈ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅವರು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಅವರು ಕಾಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಸಾಹಿತ್ಯಾಗಿ ಕಾಲ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಈ ಎರಡೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಈಗ ಕೇವಲ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 4 ಗೋಡೆಯ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇದರ ಆಚೆಗೆ ಅವರು ವಿಶಾಲ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಬರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಖರವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳ ಆಚೆಗೆ, ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಂದೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಅಹಂಕಾರದ ಆಭರಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ನೇಚರ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆಲಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರೋ ಆ ಸರಳತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗೋಣ. ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗೋಣ. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಭಟ್ಕಳ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಹೊರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಈ ಮಕ್ಕಳದೇ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. आपकी इस मंच पर हमारे जनाब वारिस नाइक साहब को बधाई दे रहे और उनकी शान खुशी भी की गई। मैं मुख्तसर चंद बातें आगे करता हूँ। जनाब वारिस नाइक साहब, आपने भटकल अंजुमन कॉलेज में पिछले 17 वर्षों से निवितरण सभाएं अंजाम दी। आपने इस 17 सालों के दरमियान हमारी नई पीढ़ी की तालीम और तरबियत में एक अहम रोल और काबिल तारीफ किरदार अदा किया है। आपकी शिक्षण सेवाएं हम हमेशा याद रखेंगे, नाकाबिल फरामोश हैं आपकी सेवाएं। आपकी रिटायरमेंट पर हार्दिक बधाई देते हैं। घर के हमसे जुदाई पर बेहद हम दुखी हैं। हमारी महफिल के लिए आप एक प्रकाशमान दीपक थे। आपने इल्म तरबियत के जो दीप दिलाए वो हमेशा रोशन रहेंगे। हम आपकी तवील, मुखलिस और मिसाली तालीमी खिदमत की सराहना करते हैं। जमात इस्लामी के साथ आपकी जो वाबस्तगी रही, आपकी जो सेवाएं रही हैं वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे।
आपने कन्नड़ अखबार में देश की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में इस्लामी शिक्षाओं के आलोक में जो लेख लिखे हैं वो बहुत उपयोगी और मुफीद हैं। आशा करते हैं कि इस तरह की लिखत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे और रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन आपके लिए खुशियों और सफलताओं से भरा हुआ।